Hallelujah. So, we're talking about manifesting as the sons and daughters of God. దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ప్రత్యక్షపరచబడడం గురించి మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం. Amen. So in that subject, last time we spoke about identity. అయితే అదే అంశంలో మనము మరి గుర్తింపు అనే అంశంపై మాట్లాడి ఉన్నాం. We understood that what we identify ourselves is what we manifest. అయితే మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నామంటే మనం దేని అయితే గుర్తింపు పొందుకుంటామో అదే మనం ప్రత్యక్షపరచ. So if we have manifest as the sons and daughters of God, if we have to manifest as sons and daughters of God, అయితే మనము దేవుని యొక్క కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మనం ప్రత్యక్షపరచబడాలి అంటే first we need to identify ourselves as the sons and daughters of God. మనల్ని మనము దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా గుర్తించుకోవాలి. Hallelujah. Hallelujah. So identity is very important. అయితే గుర్తింపు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And last week we understood that we are a three-part being. అయితే పోయినసారి మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నామంటే మనము మూడు భాగాల్లో ఉన్నామని. Yes, yeah, that we are a spirit. అయితే మనకు ఆత్మ ఉన్నది. And then we have a soul. అది మనకు ప్రాణం ఉన్నది. And then we live in this body. మనము శరీరం యందు నివసిస్తున్నాము. And we read from 2 Corinthians 5:17. అయితే 2 కొరింథీయులు 5:17 నుంచి మనం చదువుకున్నాము. That if we are in Christ Jesus, మనము క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నట్లయితే then we are a new creation. మనము నూతన సృష్టి అయి ఉన్నాము. That we are born again. మనము తిరిగి జన్మించి ఉన్నాము. As a new person. ఒక నూతన వ్యక్తిగా తిరిగి జన్మించి ఉన్నాము. And this newness is in our spirit. అయితే ఈ నూతనత్వం అనేది మన ఆత్మయందు ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. So we understood that in our spirit we are new. మనం ఏమర్థం చేసుకున్నామంటే మన ఆత్మయందు మనము నూతన పరచబడ్డాము. Let's go to 2 Corinthians chapter 5. అయితే 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయానికి వెళ్దాం. And let's read from verse 14. And today, we're going to really understand, the spirit, soul and body. అయితే 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 14 నుంచి చదువుకుందాం. Amen. So let's quickly go to 2 Corinthians. 2 కొరింథీ chapter 5, reading from verse 14. 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుంచి. For the love of Christ compels us, because we judge thus that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who should live no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things have become new. Okay. So here, we see these profound scriptures written by Paul. అయితే ఇక్కడ ఈ లేఖనాలు పౌలు రాశాడని మనం గుర్తిస్తున్నాము. And if we meditate on this, he begins to say that if one died, we all died. అయితే ఈ వాక్యముని మనం ధ్యానించినట్లయితే ఒకరు చనిపోతే మనం అందరమీ కూడా చనిపోయాము అని మనం గ్రహిస్తున్నాం. So by one man's death we all died. ఒకని మరణము ద్వారా మనం అందరమీ చనిపోయి ఉన్నాము. In the same way, by one man's life we will all live. అయితే ఒకని జీవము ద్వారా మనం అందరమీ కూడా జీవిస్తాము అని లేఖనం చెప్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. So who was that one man who died? అయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరండి? ఆ ఒక్క వ్యక్తి చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరండి? That was Adam. అది ఆదాము. Romans chapter 5 talks about that. అది రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయం చెప్తుంది. Let's quickly go there. అక్కడికి వెళ్దాము. Let's go to Romans chapter 5. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయానికి వెళ్దాం. Man, this is amazing to understand. మరి ఇది ఎంతో చాలా చక్కగా ఉంటదండి అర్థం చేసుకోవడానికి. Let's go to Romans 5 and let's read from verse 12. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5:12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, thus death spread to all men because all sinned. Okay. So here, Bible says that through one man sin entered the world. అయితే ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక వ్యక్తి ద్వారా పాపము ఈ లోకానికి వచ్చింది. And then from that one man sin came into the world, and through sin came death. అయితే ఒక్క మనిషిని ద్వారా పాపము ఎలాగైతే ఈ లోకానికి వచ్చిందో అదే రీతిగా
మరణము కూడా ఈ లోకానికి వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when the first man Adam sinned, అయితే మొదటి వ్యక్తి ఆదాము పాపము చేసిన తర్వాత What happened? అక్కడ ఏం జరిగింది? he brought sin and death into this world. అతడు మరి పాపమును మరణాన్ని ఈ లోకంలోనికి తీసుకువచ్చాడు. And then whoever was born after Adam, అయితే ఆదాము తర్వాత ఎవరైతే పుట్టారో they were born in the likeness of Adam. వారందరూ కూడా ఆదాము యొక్క మరి పోలికలో స్వరూపంలో పుట్టి ఉన్నారు. I want you to think about this. అది ఆలోచించాలని కోరుతున్నాను. Adam was a beginning of a race. ఆదాము ఒక తరానికి మరి మూలమై ఉన్నాడు, మూలాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. So through Adam God began human race. Through Adam God began human race. మరి ఆదాము ద్వారా దేవుడు మరి మానవాళిని ప్రారంభించాడు. Hallelujah. Hallelujah. So Adam was a very important person. అయితే ఆదాము చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి. See, if you look at the creation, ఇప్పుడు మీరు మరి సృష్టి అంతటిని చూసినట్లయితే God created the first trees. దేవుడు మరి మొట్టమొదటిగా ఆ చెట్లను నిర్మించి ఉన్నాడు, సృష్టించి ఉన్నాడు. God only created the first trees. దేవుడు మొట్టమొదటి చెట్లను మాత్రమే సృష్టించి ఉన్నాడు. And God blessed them in a way that they could reproduce themselves. అయితే దేవుడు వాటిని ఎలా దీవించాడంటే అవి వాటంతట అవే మరి వేరే చెట్లకు ఫలించేలా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు. ఆమేన్. Amen. All our botany came from God. అయితే మన బాటనీ అంతా కూడా మరి దేవుడి నుంచే వచ్చింది. When God created the first tree, దేవుడు మొదటి చెట్టును సృష్టించినప్పుడు he put that system inside that first tree. మరి ఆ యొక్క ఆ చెట్టులోనే దాని యొక్క వ్యవస్థనంతా పెట్టేశాడు. Hallelujah. That this one tree will become many trees. అయితే ఈ ఒక్క చెట్టు ఎన్నో చెట్లను కలిగి ఉండేలాగా తయారు చేశాడు దేవుడు. Hallelujah. So when God made an orange tree, అయితే దేవుడు ఒక నారింజ చెట్టును సృష్టించాడు. And then that orange tree would bring one more orange tree. అయితే ఈ నారింజ చెట్టు ఇంకొక నారింజ చెట్టుకి మరి ఉత్పత్తి చేస్తది. Hallelujah. It will produce another tree, right? Amen. 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 And the same way when it comes to animals. మరి అదే రకంగా మరి జంతువుల దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే God created the first pair of animals. దేవుడు మరి మొట్టమొదటి రకమైన ఒక జంతువులను సృష్టించాడు. And then he gave them the power to reproduce themselves. మరి వాటంతట అవే వేరే జంతువులను కలిగి ఉండుటకు దేవుడు వాటిని అలాగా సృష్టించాడు. And when it came to human beings, మరి మానవుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు God used the same principle. దేవుడు అదే మరి సూత్రాన్ని పెట్టి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. So God put the whole humanity inside Adam. అయితే మానవాళంతటిని మరి ఆదాము నందు దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు. Hallelujah. అయితే ఆదాము ఒక బీజమును కలిగి ఉన్నాడు. And Adam's work was to multiply. మరి ఆదాము మరి అభివృద్ధి చెందాలన్నది దేవుడి ఆలోచన. Hallelujah. Hallelujah. So whatever would happen to Adam, అయితే ఆదాముకు ఏదైతే జరుగుతుందో it will be transmitted to people who will come after him. ఆయన ద్వారా వచ్చిన ప్రజలందరికీ కూడా అదే ఒక గుణాన్ని కలిగి ఉంటారు. Hallelujah. Hallelujah. So what Adam does is very important. అయితే ఆదాము ఏం చేస్తున్నాడు, అతను ఎటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అన్నది చాలా So ప్రాముఖ్యమైనది. because this first man fell into sin, అయితే ఈ మొట్టమొదటి వ్యక్తి పాపనందు పడిపోయాడు గనుక now what happened? The race that is going to come after him or come through him became sinful. అయితే తన ద్వారా వచ్చే ఆ సంతానము ఆ యొక్క మరి తరము ఏదైతే ఉన్నదో వారందరూ కూడా పాపము కలిగే పుడతారు. So this is our flesh origin. అయితే ఇది మన శరీరం యొక్క మరి పుట్టుక. Hallelujah. That is our origin. If we have to go back, అయితే మనము వెనక్కి వెళ్ళాలంటే then we all can go back to Adam. మనం అందరినీ కూడా ఆదాము యొద్దకి వెళ్ళవచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. There are only two possible points that we all can go back. మనము ఒట్టి రెండు రకాల మూలాలకే వెళ్ళగలం. The first thing you can go back to Noah. మొట్టమొదటిగా మీరు నోవా యొద్దకు వెళ్ళొచ్చు. Because through Noah again God recreated the world or restarted the human race. ఎందుకంటే నోవా ద్వారా దేవుడు మరలా తిరిగి
ఆ యొక్క కొత్త తరాన్ని సృష్టించాడు కనుక. But then if you go back to Noah, then you can automatically go back to Adam as well. అయితే మీరు నోవా వద్దకు వెళ్ళినట్లయితే అక్కడి నుంచి ఆదాము యుద్ధకి కూడా వెళ్ళవచ్చు. So in our flesh, అయితే మన శరీరమందు we carry an identity. మనము ఒక గుర్తింపును మరి కలిగి ఉన్నాము. And that is, we all are Adam's race. అదేంటంటే మనం అందరమే కూడా ఆదాము యొక్క సంతానము. And in being the race of Adam, ఆదాము యొక్క సంతానం అయినందున we all carry that sinful nature in our flesh. మనం అందరమే కూడా పాప స్వభావం అనేది మనం కలిగి ఉన్నాము. Just think about this, when you look at a Xerox machine. అయితే మీరు ఒక జెరాక్స్ మెషిన్ ని చూసినట్లయితే, Xerox actually is the company. It's not the Xerox machine. It is called the copy machine. అది జెరాక్స్ అనేది కంపెనీ పేరండి. నిజానికైతే అది కాపీ మెషిన్ అంటారు. Hallelujah. Hallelujah. When they invented that, they called it the copy machine. అయితే దాన్ని సృష్టించినప్పుడు వారు దాన్ని కాపీ మెషిన్ అన్నారు. Because Xerox sells it, everybody started to call it the Xerox machine. అయితే అది జెరాక్స్ అని కంపెనీ తయారు చేయడం వల్ల దాన్ని జెరాక్స్ మెషిన్ అంట So what మొదలెట్టారు. does this copy machine do? ఈ కాపీ మెషిన్ అంటే ఏంటండి? It makes copies of the original. అయితే ఇది Rather- అసలైన విషయాన్ని, అది అసలైన దానిని ఇంకా నకిలీలు చేస్తుంది, లేకపోతే కాపీస్ copy. చేస్తుందండి. Yes or no? So whatever I wrote on this paper, అయితే నేను ఏదైతే ఈ పేపర్ మీద రాసి ఉన్నానో, when I put it on a copy machine, నేను ఆ కాపీ మెషిన్ పైన, జెరాక్స్ మెషిన్ పైన the పెట్టినట్లయితే copies will have what is there on the original. ఆ మిగతా కాపీలన్నీ కూడా, మిగతా కాగితాలన్నిటి మీద కూడా సేమ్ ఇదే రకమైన అచ్చు దాని మీద ఉంటుంది. So when sin entered mankind, అయితే పాపము మానవాళిలో వచ్చినప్పుడు what did it corrupt? మరి అది దేన్ని చెడిపేసింది? God said, the day you will eat of that fruit, you will die. దేవుడు ఏమన్నాడంటే, నీవు ఆ ఫలాన్ని తిన్న దినమున నీవు మరణిస్తావు అని. Where did man die? అయితే మానవుడు ఎక్కడ మరణించాడు? Adam lived 930 odd years after he ate the fruit. అయితే ఆదాము 930 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా బ్రతికాడు. Hallelujah. He ate the fruit and he lived 930 years. ఆ ఫలము తిన్న తర్వాత కూడా 930 సంవత్సరాలు బ్రతికాడండి. Come on now, where did he die then? అయితే ఎక్కడ చనిపోయాడు ఆయన? See, if we really have to understand life, అయితే మనము నిజానికి జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి first అంటే, we need to understand what is death. నీవు మొట్టమొదట మరణం అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. What is death? మరణం అంటే ఏంటి? What is death? మరణం అంటే ఏంటి? Many people don't really understand what is death. అయితే చాలా మందికి మరణం అంటే ఏంటో అర్థం కాదండి. I believe, when that word was spoken to Adam, even Adam would have gone, what is death? అయితే మరణము అనే మాట పలికినప్పుడు ఆదాంకి కూడా అర్థమై ఉండదేమో మరణం అంటే ఏంటని. Because Adam never saw anyone die. ఎందుకంటే ఆదాము ఎవరైనా మరణించుట చూడలేదు. Come on now. హల్లెలూయా. Because there was no death as in that time. అంటే అప్పటి వరకు ఎవరు మరణించలేదు కనుక మరణం అంటే ఆదాంకి ఏంటో No తెలియదు. one knew what is to experience death. No one knew what it was to experience death. అయితే అప్పటి వరకు ఎవరికి కూడా మరణం అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుందని కూడా తెలియదు. So what was in God's mind when he spoke about death? మరి దేవుని మనసులో మరణం అనే సంగతి గురించి ఏమై ఉండొచ్చు? Bible says in the book of James, బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, మరి యాకోబు పత్రికలో, amen, it says when the spirit leaves the body, అయితే ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచినప్పుడు the body is dead. శరీరము చనిపోతుంది, So మృతమైపోతుంది. according to that scripture, మరి ఆ లేఖనం మూలంగా we can understand that death means to separate. మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, మరణము అంటే వేరు చేయబడుట. Hallelujah. హల్లెలూయా. When body is separated from the spirit, అయితే ఆత్మ నుండి శరీరము వేరు చేయబడ్డప్పుడు, or in other words, when the spirit leaves the body, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళినప్పుడు the body is dead. శరీరము మరణించిపోయింది. Why is body dead? మరి ఎందుకు ఆ శరీరము మరణించింది? Because the spirit left the body. ఎందుకంటే దాని నుండి ఆ ప్రాణము, ఆ ఆత్మ అనేది వెళ్ళిపోయింది So కనుక. according to Bible, అయితే బైబిల్ పరంగా death means separation. మరణము అంటే వేరు చేయబడుట. Now let's put it in spirit, soul and body. అయితే ఇది మనం
మనము ఆ, Atma. ఆత్మ ప్రాణము శరీరంలో పెడదామండి. Come on now. Man is a spirit. అయితే మానవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు, He has a soul. అతనికి ఒక ప్రాణం ఉన్నది, He lives in a body. ఆయన శరీరం ముందు నివసిస్తున్నాడు. Now, what did God mean when he said deaths to Adam? అయితే దేవుడు మరణము అని పలికినప్పుడు దేవుడు ఏమని అర్థం చెప్తున్నాడు? Where did this death start? ఈ మరణం అనేది ఎక్కడ It ప్రారంభించబడింది? didn't start in the flesh. అది శరీరమందు ప్రారంభించబడలేదు, It started in the spirit. అది ఆత్మయందు ప్రారంభించబడింది. Bible says in Ephesians chapter 2. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో బైబిల్ ఇలా Let's చెప్తుంది. quickly read that. Ephesians chapter 2. అది త్వరగా చదువుదామండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం. Ephesians chapter 2. And let's read verse 1. మొదటి అధ్యాయం చదువుదాం. మొదటి వచనం. Okay, 2:1. 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. ఎఫెసీ 2:1. And you he made alive who were dead in trespasses and sins. So Bible says that we were dead in our sins and trespasses. అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మనము మన పాపములో మనం మరణించి ఉన్నామని. So where did we die? మనం ఎక్కడ మరణించి We ఉన్నాము? died in our spirit. మన ఆత్మయందు మనం మరణించి I ఉన్నాము. want you to get this picture. అయితే ఈ యొక్క చిత్రాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలని When కోరుతున్నాను. God breathed into man's nostrils, అయితే దేవుడు మానవుడి యొక్క మరి నాసిక రంధ్రాల్లోనికి ఊదినప్పుడు ఏం జరిగింది? దేవుని ఆత్మ became connected with human spirit. అయితే దేవుని ఆత్మ అనేది మానవుని శరీరంలోనికి వచ్చిందండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. మానవునిలోకి వచ్చింది. So God and man had this connection. అయితే దేవుడు మానవుడు కలిగి ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It was like God was living in this body of man. అయితే అది ఎలాగుండిందంటే దేవుడు ఒక మానవుని యొక్క శరీరంలో నివసిస్తున్నట్టుగా ఉండింది. It was like God influencing man. అది ఎలాగుండిందంటే దేవుడు మానవుడిని ప్రతి విషయంలోనూ మరి నడిపిస్తున్న మాదిరిగా ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So man was connected with the ability of God. అయితే మానవుడు దేవుని యొక్క శక్తికి మరి అనుసంధానం చేయబడి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, Bible says that God brought all the animals to Adam. అయితే దేవుడు ఆ యొక్క జంతువులన్నిటినీ కూడా ఆదాము యొద్దకి తీసుకొచ్చాడు. And Bible says that whatever name Adam gave them, you know, that was their name. అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆదాము వాటికి ఏ పేరైతే పెట్టాడో వాటి ఆ జంతువులన్నిటికీ ఆ పేరు ఇవ్వబడింది. Do you think Adam went to school and studied DOG, dog? అయితే మీరు అనుకుంటున్నారా ఆదాము మరి బడికి వెళ్ళి లేదా పాఠశాలకి వెళ్ళి ఇదిగో ఇది కుక్క అని లేకపోతే డిఓజీ డాగ్ అని నేర్చుకున్నాడు అనుకుంటున్నారా? Where did Adam get that wisdom? అది మరి ఆదాముకు ఆ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? He was connected with God. అతడు దేవుడితో ఐక్యపరచబడి ఉన్నాడు. Because he was connected with God. అతడు దేవుడితో ఐక్యపరచబడి ఉన్నందువలన He had life. అతనిలో జీవం ఉండింది. He had God's wisdom. అతనిలో దేవుని జ్ఞానం He ఉండింది. had God's ability. అతనిలో దేవుని సామర్థ్యత ఉండింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he was operating in the wisdom of God. అయితే అతను దేవుని జ్ఞానమందు మరి నడిచినట్లుగా మనం Let చూస్తున్నాము. me give you one more example from the Bible. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పనివ్వండి నన్ను. Just get this picture. అది ఈ చిత్రాన్ని కలిగి ఉండండి. You know, Bible says when God wanted to create women, అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు మరి స్త్రీని సృష్టించాలని అనుకున్నాడు. then what did God do? అప్పుడు దేవుడు ఏం Bible చేశాడండి? said that God caused Adam to sleep. దేవుడు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు ఆదామును నిద్రలోనికి పంపించాడు. And I just love that story. అది ఆ యొక్క Or I love that scene, you know, in the Bible. ఆ యొక్క అంశము నాకు చాలా ఎంతో ఇష్టం అండి ఆ బైబిల్లో. There was a certain time or time period where God was alone with Adam. And in the same way, there was a certain period of time where God was alone with Eve. అయితే ఇక్కడ ఎలాగుందంటే ఒక్క కాలంలో దేవుడు మరి ఆదాముతోటి మరి ఒంటరిగా సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. అదే రీతిలో అదే సమయంలో మరి అవ్వతో కూడా ఆ యొక్క అన్యోన్యమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఒంటరి సమయాన్ని. How long Adam was sleeping?
మనకి తెలియదండి మరి ఆదాము ఎంతసేపు నిద్రపోయాడని. Bible doesn't record that. అది బైబిల్ చెప్పదండి మరి. But all we know is that there was a time that Eve had alone with God. అయితే మనకి అది చదివినప్పుడు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఒక సమయాన అవ్వ దేవుడితో మరి ఒంటరి సమయాన్ని కలిగి ఉండింది అని. Eve did not know God through Adam. అవ్వ దేవుణ్ణి ఆదాము ద్వారా తెలుసుకోలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even before God could bring Eve to Adam, దేవుడు అవ్వను ఆదాము యొద్దకు తీసుకురాక ముందే God spent time with Eve. దేవుడు అవ్వతో సమయాన్ని గడిపి ఉన్నాడు. Man, that's a beautiful truth for all the singles. మరి ఇది మరి పెళ్లికాని వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి శుభవార్త అండి. Find God before you get into your marriage. మీరు వివాహములోనికి వెళ్ళక ముందు మీ దేవుణ్ణి మీరు కనుగొనండి. Build your relationship with God. మీ దేవునితో మీరు సంబంధం కలిగి ఉండండి. Your marriage is a continuation of your relationship with God. మీరు దేవునితో కలిగి ఉన్న సంబంధాన్ని కొనసాగింపు మీ వివాహం. ఆమేన్. See, that's what God did. మరి అదే దేవుడు చేశారండి. God brought two people who knew him together that they could both know him together. అయితే దేవుడు ఏం చేశాడంటే, దేవుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు, దేవుని ఎరిగిన ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని తీసుకొచ్చి వారిని జతపరిచాడు. Hallelujah. Hallelujah. That they together may see God. మరి వారి ఇరువురు కలిసి దేవుణ్ణి మరి వెదకునట్లుగా. Hallelujah. Hallelujah. You know, that's why Paul says, don't be unequally yoked with an unbeliever. అందుకే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, మరి ఒక అవిశ్వాసితో మనము కలిగి ఉండకూడదు, జతపరచబడకూడదు. Why? ఎందుకండి? Because the other person is not seeking God. ఎందుకంటే మరొక వ్యక్తి దేవుణ్ణి వెతకట్లేదు. So when you come together, అప్పుడు మీరు ఇద్దరు కలిసి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు you are not going to see God. మీరిద్దరు కలిసి దేవుణ్ణి వెతకరు. There is always going to be an imbalance. ఎల్లప్పుడూ కూడా మరి ఆ యొక్క వ్యతిరేకత అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. Hallelujah. Hallelujah. You want to make a godly choice, నీవు ఒక దైవపరమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలంటే, but the other person does not. కానీ ఇంకొక వ్యక్తి తీసుకోరు. You have a need in your family. నీ యొక్క కుటుంబానికి ఒక అవసరత వచ్చినప్పుడు and you will say, let's pray. మనం నీవంటావు ప్రార్థన చేద్దామని. And the other person says, గాల్లో దీపం పెడితే ఏమైంది? Why? Because your belief system is not going to match. ఎందుకంటే మీ యొక్క నమ్మకాలు కుదరవు. And that will become an hindrance for you to walk in your married life. మరి అది మీ యొక్క దాంపత్య జీవితంలో అది ఒక గొప్ప అడ్డంకుగా ఉంటుంది. For God, it was important that each of them had a relationship with him before they got married. అయితే దేవునికి ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవుని మొట్టమొదట తెలుసుకొని ఎరిగి ఉండటము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. వారు ఆ వివాహంలోనికి వెళ్ళడం కంటే ముందు వారిరువురు కూడా దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని దేవుడు ఆలోచన. If it is important for God, అది దేవునికి ప్రాముఖ్యమైనది అయితే important in the church, అది సంఘములో ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉండాలి. And that should be important to you. అది మీ అందరికీ కూడా ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉండాలి. That was not my message, but praise God, somebody got blessed. అది నా మెసేజ్ కాదు, కానీ దేవునికి స్తోత్రం, చాలా మంది. So when Adam was sleeping, అయితే ఆదాము నిద్రపోతున్నప్పుడు God made Eve. దేవుడు అవ్వను సృష్టించాడు. And after some time God brings Eve to Adam. కొద్ది సమయం తర్వాత దేవుడు అవ్వను ఆదాము యొద్దకు తీసుకువచ్చాడు. And God woke up Adam. అప్పుడు దేవుడు ఆదామును నిద్రలేపి, and Adam saw Eve. ఆదాము అవ్వను చూశాడు. And he said, "Oh man." And okay. అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే, వావ్ మ్యాన్ అన్నాడు. Adam said, "Wow man." And then Adam said, "Wow man," she became woman. Okay, fine. That was just a joke. So the moment Adam saw Eve, అయితే ఆదాము అవ్వను చూసిన క్షణము, what did Adam say? ఆదాము ఏమన్నాడండి? He said, "You are flesh of my flesh, you are bone of my bone." నీవు నా మాంసంలో మాంసం, నా శరీరంలో శరీరం, నా ఎముకలో.
Now, how did Adam know that? అది ఆదాముకి ఎలా తెలిసింది? Man, Adam was sleeping. ఆదాము నిద్రపోతున్నాడు Now, కదా. how did Adam know that she was part of him? ఆదాముకు అవ్వ తనలో ఒక భాగమని ఎలా తెలుసు? Because Adam was just sleeping in his flesh. ఎందుకంటే ఆదాము తన శరీరంలో నందు మాత్రమే నిద్రిస్తా But ఉన్నాడు in his కనుక. spirit, he was wide awake. కానీ తన ఆత్మ యందు తను నిద్ర లేచే ఉన్నాడు, Hallelujah. మేల్కొనే ఉన్నాడు. He could see. అతనికి అన్ని కనిపిస్తా ఉన్నాయి. Man, that will, again, this is a tip for singles. మరి ఇది ఇంకొక ఉదాహరణ అండి, మరి పెళ్లి కాని వాళ్ళకి. When you're connected with God, మీరు దేవునితో అనుసంధానమై ఉన్నప్పుడు you will not be confused. మీరు మరి తికమక పడరండి. Come on now. You'll not be confused. మీరు తికమక పడరండి. Many times you're confused just because you're not seeking God. చాలా సార్లు మీకు ఏది సరైనది ఏది సరైనది కాదు అని ఎందుకు అర్థం కాదంటే మీరు దేవుణ్ణి వెతకట్లేదు కనుక. Touch your neighbor. అయితే మీ పక్కవారిని తట్టండి. Touch your neighbor. మీ పక్కవారిని తట్టండి. Say, don't seek for your life partner. మీ యొక్క భాగస్వామి కొరకు మీరు దేవుణ్ణి వెతకకండి. దేవుని కాదు, మీరు భాగస్వామిని వెతకండి. Don't seek your partner. మీ యొక్క దేవుని భాగస్వామిని వెతకకండి. Seek God. దేవుని వెతకండి. For your partner. మీ యొక్క భాగస్వామి కొరకు దేవుని వెతకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't seek your partner. మీ యొక్క భాగస్వామిని మీరు వెతకకండి. But seek God for your partner. కానీ మీ హల్లెలూయా. మరి ఆయనని వెతకండి. See, God, you know my desires. దేవా, నీకు తెలుసు నా యొక్క కోరికలు ఏంటని. Come on now. God knew what Adam needed. మరి నిజానికి చెప్పాలంటే దేవుడికి ఆదాముకి ఏం కావాలో తెలుసండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. That's what you need to do as individuals, as singles. అదే మరి మీరు చేయాల్సి ఉన్నది. ఒక పెళ్లి కాని వ్యక్తిగా మీరు దేవునిని అడగవలసి ఉన్నది. You need to seek God. దేవుని వెతకాలి. And you need to trust that God knows what you need. అదే సమయంలో మీరు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలండి. మీకు ఏం అవసరమై ఉన్నదో దేవునికి తెలుసు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. And even parents need to seek God. అయితే తల్లిదండ్రులు కూడా మరి దేవుని వెతకాలి. Because God knows what your children need. ఎందుకంటే దేవుడికి తెలుసు మీ పిల్లలకి ఏది అవసరమని. Hallelujah. హల్లెలూయా. And when a family collectively seeks God, మరి ఒక కుటుంబము ఏకముగా దేవుని వెతికినప్పుడు the work of God happens. అక్కడ దేవుని కార్యం అనేది Eliezer జరుగుతుంది. went to find a bride for Isaac. ఎలియాజరు మరి ఇస్సాకుకు ఒక పెళ్లి కూతుర్ని వెతకడానికి వెళ్ళాడు. And what was Isaac doing? కానీ ఇస్సాకు ఏం చేస్తా Bible ఉన్నాడండి? says Isaac was meditating. He was seeking God. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇస్సాకు దేవుని వెతుకుతా ఉన్నాడు. And when దేవుని యందు. Isaac was meditating in the fields, he finished his meditation and he saw Rebekah. మరి అప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే బైబిల్ ఇస్సాకు తన ధ్యానాన్ని ముగించిన తర్వాత వెంటనే వచ్చిన తర్వాత రెబెక్కాను చూశాడని. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's a twofold truth here. మరి అది రెండు విడతలలో ఉన్న సత్యం అండి. As an individual you seek God. మరి ఒక వ్యక్తిగా ఒక పెళ్లి కాని వ్యక్తిగా నీవు దేవుని వెతుకుతావు. And your parents seek God. ఆ తర్వాత నీ తల్లిదండ్రులు నీ దేవుని వెతుకుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And then as collective as a family you receive. When you seek God, God rewards you. మరి ఒక కుటుంబంగా మీరు దేవుని వెతికినప్పుడు మీరు ఏకంగా మీరు దేవుని వెతికినప్పుడు దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. So here was Adam, and Adam was awake in his spirit. మరి ఇక్కడ ఆదాము ఉన్నాడండి. ఆదాము తన ఆత్మ యందు మేల్కొని So ఉన్నాడు. Adam was connected with God. అయితే ఆదాము దేవునితో మరి ఆ సంబంధంలో ఉన్నాడు. Hallelujah. And Hallelujah. as long as Adam was connected with God, ఎంతవరకు అయితే ఆదాము దేవునితో అనుసంధానమై ఆ సంబంధంలో ఉన్నాడో he was alive. అప్పటి వరకు అతను జీవంలోనే ఉన్నాడు. Because God is life. ఎందుకంటే దేవుడే జీవమై ఉన్నాడు. And when Adam was connected to God, ఆదాము దేవునికి మరి అనుసంధానమై ఉన్నప్పుడు he had life. అతనిలో జీవం ఉండింది. And whatever was under him, అతని క్రింద ఏదైతే ఉన్నదో all had life. అవన్నీ కూడా జీవము కలిగి ఉండినవి. Everything was good. అన్ని కూడా మంచిగా ఉండి ఉన్నాయి. Everything was fine. అన్ని కూడా అంతా కూడా బాగానే ఉండింది. And then later, ఆ తర్వాత Genesis chapter 3, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయంలో Bible says there came another influence. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మరి మూడవ వ్యక్తి, మూడవ ప్రభావము అనేది వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. It was God, Adam and Eve now.
అక్కడ దేవుడు, ఆదాము, అవ్వ they were there, only those three were there. ఆ ముగ్గురు మాత్రమే చాలా బాగా ఉండి ఉన్నారు. But the enemy came in. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అపవాది అనేది వచ్చిందో What happened? అక్కడ ఏం జరిగింది? What did he do? వాడు ఏం చేశాడు? He separated them from God. వాడు వారిని దేవుని నుండి వేరు చేశాడు. All the enemy does is that he separates you from trusting and depending on God. మరి అపవాది చేసే కార్యమల్లా ఏంటంటే వాడు మిమ్మల్ని దేవుడి నుండి వేరు చేయడమే. అది వేరు చేసి దేవుని యందు మీరు విశ్వసించకుండా చేస్తాడు. And how did he do that? అది ఎలా చేశాడండి? By making them do something that God said don't do. అది దేవుడు ఏదైతే వారు చేయకూడదు అని చెప్పి ఉన్నాడో అదే వారు చేసేలాగా చేశాడు. Hallelujah. They ate of that fruit. వారు ఎప్పుడైతే ఆ ఫలాన్ని తిన్నారో What happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? Death began. అక్కడ మరణం అనేది Where did ప్రారంభించబడింది. death begin? మరణము ఎక్కడ In ప్రారంభించబడింది? their spirit. ఆ ఆత్మలో అండి, వారి There was ఆత్మలో. a disconnect. అది మరి వేరు చేయబడ్డారు వారు. They were disconnected from God. వారు దేవుని నుండి వేరు చేయబడ్డారు. Come on, they were disconnected from God. వారు దేవుని నుండి వేరు చేయబడ్డారు. And this disconnection from God, వారు ఎప్పుడైతే దేవుని నుండి వేరు చేయబడ్డారో that became death. అదే మరణమై ఉండేది. That was death. అదే మరణము. So this death which began in man's spirit, ఈ మరణము ఆ దేవుని ఆత్మయందు ఎక్కడ మానవుని ఆత్మలో ప్రారంభించబడింది. ఓకే, మానవుని ఆత్మలో ప్రారంభించబడింది. And then it began to affect his soul. ఆ తర్వాత అది అతని ప్రాణం మీద ప్రభావం చూపించబడింది. Now how did it affect his soul? అది ఎలాగ తన ప్రాణం మీద ప్రభావం చూపిందండి? Because he was no longer operating in the wisdom of God. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ తర్వాత ఆదాము దేవుని జ్ఞానమందు మరి నడవలేదు. He was against the will of God. అతడు మరి దేవుని యొక్క ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా ఉండి ఉన్నాడు. He was so against the will and thought of God that Bible says by the time Genesis I think 6 was written, God said that even every thought and intent of man became evil. అలా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉండింది. It was evil continually. అది అంతా కూడా పాపముగానే ఉండిందంట. Come on now. And then what did this soul death do? అయితే ఆ ప్రాణం యొక్క మరణం ఏం చేసిందండి? It brought death to the body. అది మరి శరీరానికి కూడా మరణాన్ని Not just తీసుకొచ్చింది. for themselves, అది వారి మట్టుకే కాకుండా but it brought death on other people. ఆ మరణాన్ని వారి తర్వాత వచ్చిన తరములన్నిటికీ కూడా తీసుకొచ్చింది. Come on now. Cain killed Abel. మరి కయీను ఏబేల్ని చంపాడు. Till then there was no, see, the first person to die on this earth was Abel. అయితే మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈ భూమి మీద చనిపోవడము అనేది ఏబేలే. You know, in the flesh, the first death that took place in the flesh was Abel. అయితే శరీరమందు చనిపోయిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే మరణించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఏబేలు. And how did that death come? ఆ మరణం ఎలా వచ్చింది? Through Cain. అది కయీను ద్వారా And వచ్చింది. then what happened? అప్పుడు ఏం జరిగిందండి? Slowly man started to destroy everything that God gave him. అయితే మానవుడు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా దాన్ని నాశనం చేస్తా వచ్చాడు. Come on now, because earth was not giving them yield. వారికి కావాల్సిన పంట ఇవ్వట్లేదు Because కనుక the land was cursed. ఆ భూమి కూడా మరి శపించబడింది కనుక What happened? అక్కడ ఏం They జరిగింది? started to kill animals. వారు జంతువులను చంపసాగారు. Come on now, death everywhere. ఎక్కడ చూసినా మరణమే ఉండింది. And ultimately even Adam, the first man, died. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ ఆదాము కూడా మరణించాడు. Come on now. So what is the solution for death? అయితే ఈ మరణానికి పరిష్కారం ఏంటండి? Life. జీవమే. Now where will life come? అయితే ఈ జీవం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Come on now. Death needs a death. Death needs death. మరణం కోరుతుంది. Yes, that's what it desires. అదే మరి ఆ మరణం అనేది కోరేది So ఏంటంటే what did God మరణాన్ని. do? అందుకని దేవుడు ఏం చేస్తాడు? God wanted to put an end to this death. అయితే దేవుడు ఈ మరణానికి ఒక ముగింపు తీసుకురావాలని As by అనుకున్నాడు. one man came death, అయితే ఒక వ్యక్తి ద్వారా మరణం ఎలాగైతే వచ్చిందో God said through one man will come life. అయితే ఇంకొక వ్యక్తి ద్వారా జీవం అనేది వస్తుందని Let's దేవుడు go to చెప్తున్నాడు. Corinthians chapter 5 now.
కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 2 Corinthians 5. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం. Now here came the second Adam. అయితే ఇక్కడ రెండవ ఆదాము వచ్చాడండి. 1 Corinthians 15 talks about the first Adam and the second Adam. 1 Corinthians 15 talks about first Adam, second Adam. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము మొదటి ఆదాము రెండవ ఆదాము గురించి. The first Adam began the race of death. అయితే మొదటి ఆదాము మరణం యొక్క పరుగుని ప్రారంభించాడండి. జాతిని స్టార్ట్ చేశాడు, మరణం వచ్చింది. And now the second man Adam is coming with a new race. అయితే రెండవ ఆదాము మరి నూతనమైన తరం తోటి మరి మొదలెట్టాడండి. Hallelujah. Amen. Look what he did. అయితే ఆ రెండవ ఆదాము ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. 2 2వ కొరింథీ 5వ అధ్యాయం verse 15. 15వ వచనం. He died for all. ఆయన అందరి కొరకు మరణించాడు. That those who live should no longer live for themselves but for him who died and rose again. Amen. ఇక బ్రతుకువారు వారి కొరకు బ్రతకక ఎవరైతే వారి గురించి చనిపోయి తిరిగి లేచి ఉన్నాడో తన గురించి బ్రతకాలని. హల్లెలూయా. Amen. So how did he bring life? అయితే ఆయన ఏ విధంగా జీవాన్ని తీసుకొచ్చాడండి? By dying in our place. మన స్థలములో మన స్థానములో ఆయన మరణించుట ద్వారా. God didn't kill Jesus. దేవుడు మరి యేసుని చంపలేదండి. Our sins killed him. మన పాపమే యేసుని చంపాయి. He absorbed our sin and death and evil into himself. ఆయన మన యొక్క పాపము, మన యొక్క మరణము, మన యొక్క శాపము అంతటినీ కూడా ఆయన తన మీదకి తీసివేసుకున్నాడు. And he took it into him and he paid the price. అది ఆయన మీదకి తీసుకొని అది ఆయనే నీకు నాకు బదులుగా ఆ యొక్క వెద చెల్లించాడు. We had to die. మనము మరణించాల్సింది. But he died in our place. కానీ ఆయన మన స్థానంలో మరణించాడు. He became our substitute. మనకు బదులుగా ఆయన మరణించాడు. He became that price of our salvation. సంగతి ఇంతకు ముందే ఆ యొక్క తోటలో దేవుడు చేసి ఉన్నాడు. When Adam and Eve sinned, ఆదాము అవ్వ పాపము చేసినప్పుడు because of their sin and guilt, వారి యొక్క పాపము మరి యొక్క దోషారోపణ వలన they went away from God. వారు దేవుని నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు. God never went away from them. దేవుడు వారి నుండి వేరుగా వెళ్ళిపోలేదు. Even when they had a disconnect, వారు దేవుని నుండి వేరు చేయబడిన తర్వాత కూడా God was still near them. దేవుడు వారికి దగ్గరలోనే ఉన్నాడు. That is the grace of God. అదే మరి దేవుని కృప అండి. God did not leave them. దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టలేదు. God came for them. కానీ దేవుడు వారి కోసమే దిగి వచ్చాడు. Why did God come? దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడు? To seek and save that which was lost. ఆయన ఏదైతే తప్పిపోయిందో దాన్ని వెదకి రక్షించుటకు వచ్చాడు. Hallelujah. Hallelujah. It was Adam hiding from God. అది ఆదామే దేవుడి నుండి మరి దాంకుంటా ఉన్నాడు. It was not God hiding from Adam. మరి దేవుడు ఆదాము నుండి దాంకోలేదండి. Come on now. God never hid. దేవుడు దాంకోలేదండి. It was man who hid. మానవుడు దేవుడి నుండి దాంకున్నాడు. So man lost something because of which he couldn't come before God. అయితే మానవుడు ఏదో కోల్పోయాడు. ఏదైతే కోల్పోయాడో దాని వలన దేవుడు ఎదుటకు రాలేకపోయాడు. So what did God do? అక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడు మరి? He gave them what they needed to come before him. దేవుని ఎదుటకు రావడానికి వారికి ఏదైతే అవసరం ఉండిందో అది దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు. God killed the first animal. దేవుడు అక్కడ మొట్టమొదటి బలి అర్పణ చేశాడు. Come on now. God killed an animal there. దేవుడు అక్కడ ఒక జంతువును మరి బలి ఇచ్చాడు. మనకు తెలియదు అది ఏ జంతువు అని. We don't know what animal it was. అది ఏ జంతువు అని మనకు తెలియదు. But God killed an animal. అయితే దేవుడు ఒక బలి అయితే ఇచ్చి ఉన్నాడు. God made a death that day. అక్కడ ఒక మరణమును చేశాడు దేవుడు. And then what did God do? అక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడు? He took its skin. దాని యొక్క చర్మాన్ని తీసి and he covered Adam and Eve. ఆదాము అవ్వని కప్పాడు. It was a symbolic of what Christ would do to you and me.
అయితే దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు, యేసుప్రభు నీ కొరకు నా కొరకు ఏదైతే చేస్తాడో అదే అక్కడ దేవుడు ఆదాముకి అవ్వకి కూడా చేస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That Christ would come క్రీస్తు and వస్తాడు, he would die for our sins అతను వచ్చి మన పాపముల కొరకు మరణిస్తాడు, and we would live his life. అయితే మనము ఆయన జీవాన్ని ఆయన జీవంలో జీవిస్తాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. That was the plan of God. అదే మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. So God gave us life in Christ Jesus. దేవుడు మరి క్రీస్తు యేసునందు మనకి జీవాన్ని ఇచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And today with that life we come before God. జీవము నందు దేవుని ఎదుటకు Today రాగలుగుతున్నాం. we are reconnected to God. ఇవాళ మనము దేవునితో అనుసంధానమై ఉన్నాము. How? ఎలాగా? Through the sacrifice of Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు యొక్క మరి మరణము మూలంగానే, Through his sacrifice ఆయన చేసిన యొక్క బలి we వలన once again became the worthy living place of God. అయితే ఆయన చేసిన అర్పణ ద్వారానే మనము తిరిగి మన యొక్క స్థానములోనికి మనము చేర్చబడ్డాము. That the Spirit of God would fill us once again. That the Spirit of God can fill us once again. మరి దేవుని ఆత్మ మనలోనికి తిరిగి మరి రాగలుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why? అది ఎలాగా? Because God has made us worthy places of dwelling through Christ's sacrifice. అయితే యేసు ప్రభు చేసిన అర్పణ ద్వారా మనము దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉండుటకు అర్హులుగా మారాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, that's how God reconnected us today. అదే రీతిగా దేవుడు మనల్ని తిరిగి జతపరిచి ఉన్నాడు. So where did this life begin again? అయితే ఈ జీవం అనేది ఎక్కడ ప్రారంభించబడిందండి? Just like where death began. ఎలాగైతే మరణము ప్రారంభించబడిందో Death began in our spirit. మరణము మన ఆత్మలో Where our ప్రారంభించబడింది. spirit was disconnected with God. మన ఆత్మ దేవుని నుంచి వేరు చేయబడింది. So in life మరి జీవమునందు we are reconnected in our spirit. మనము దేవుని ఆత్మలో దేవునితో మరి అనుసంధానం చేయబడ్డాము. Hallelujah. See, that Hallelujah. is eternal life. That is eternal life. మరి అదే నిత్య జీవం అండి. John chapter 17 verse 3. యోహాను 17వ అధ్యాయం 3వ వచనం. What did Jesus say there? అక్కడ యేసు ప్రభు ఏం This is చెప్తున్నాడు? eternal life. మరి ఇదే నిత్య That జీవము. you might know the one true God. నీవు సత్యుడైన నిత్య దేవుని తెలుసుకున్నటయే నిత్య జీవం. హల్లెలూయా. Is to be connected to him. అయితే ఆయనతో అనుసంధానమై ఉండడమే Hallelujah. అదే నిత్య Where జీవము. did that happen? అది ఎక్కడ జరిగింది? In our spirit. మన ఆత్మనందు. Our spirit is reconciled with God today. ఇవాళ మన ఆత్మనందు మనము దేవునితో ఐక్యపరచబడి ఉన్నాము. Hallelujah. Hallelujah. So as death began in spirit and flowed into the soul and then into the body, ఎలాగైతే మరణము మన ఆత్మయందు ప్రారంభించబడి మన ప్రాణంలోనికి, మన ప్రాణం నుండి మన శరీరంలోనికి వచ్చిందో, in the same way అదే రీతిగా life has begun in our spirit జీవం అనేది మన ఆత్మయందు and ప్రారంభించబడింది. then it is affecting our soul. అదే మరి జీవము మన ప్రాణం మీద ప్రభావం చూపుతుంది. That's what Bible calls the renewing of mind. మరి అదే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ యొక్క మనస్సు నూతన పరచబడుట. Hallelujah. So when we renew our mind, we become new in our soul. మనము మన మనస్సుని నూతన పరచుకున్నప్పుడు మన యొక్క ప్రాణము నూతన పరచబడుతుంది. And then eventually our bodies will be made new. మరి ఆ తరువాత మన శరీరము కూడా నూతన పరచబడుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. In the coming of the Lord Jesus Christ, అయితే దేవుని యొక్క రాకడలో our bodies will be made new. మన శరీరము అనేది నూతన పరచబడుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. We will receive a new body. మనకి నూతనమైన శరీరం వస్తుందండి. A glorious body. అది ఒక మహిమ శరీరం అండి. Just like what Jesus had when he was resurrected. ఎలాగైతే యేసు ప్రభు ఒక మహిమ కలిగి ఉన్నాడో ఆయన తిరిగి లేచినప్పుడు, అదే రీతిగా మనము కూడా ఒక నూతనమైన శరీరాన్ని కలిగి ఉంటాం. Paul talks in 1 Thessalonians chapter 4 where he says in the twinkle of the eye we will be changed. అయితే బైబిల్ అదే చెప్తుందండి, మరి కనురెప్ప పాటులో ఆయన మార్పు చెందుతాడని. Hallelujah. We will be changed. మనము మార్చబడతాము. Hallelujah.
First, the Hallelujah. dead in Christ will raise. అక్కడ దేవుని యందు మరణించిన వారు లేస్తారు, They will be risen with a new body, వారు ఒక నూతనమైన శరీరంలో లేస్తారండి, in a glorified body. ఆ ఒక మహిమ కలిగిన శరీరంలో. And we who are alive at the coming of the Lord, అయితే మనము ఎప్పుడైతే దేవుడు వచ్చినప్పుడు దేవుని రాకడ యందు సజీవులుగా ఉంటారో, సజీవులుగా ఉంటామో, they will be changed without seeing the first death. వారు కూడా మరి మరణం అనేది చూడకుండా వారు కూడా మార్పు చెందుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a glorious salvation. మరి అది ఎంత మహిమకరమైన రక్షణ But అండి. this salvation has begun in our spirit. అయితే ఈ రక్షణ అనేది మన ఆత్మ యందు And last ప్రారంభించబడింది. week we said, there is a dilemma. అయితే మనము ఇంతకు ముందు వారం చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఒక తికమక అనేది ఉందని. Now this, I have a new spirit, అయితే మనకు ఒక నూతన ఆత్మ ఉంది, but I still got my old soul and body. అయితే కానీ నా మనస్సు నా శరీరం మాత్రము పాత పాత విషయాలనే కలిగి ఉంది. So how do I renew my soul? అయితే నా ప్రాణమును నేను ఎలాగా నూతన పరచుకోవాలి? See, that is Christian life. మరి అదే క్రైస్తవ జీవితం అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That day after day, అది మరి దినదినము కూడా we are transformed into that image that is already inside of us. మనము ఏ మరి ఇదివరకే మనం కలిగి ఉన్న ఆ దేవుని రూపంలోనికి మార్చబడ్డాం. In our spirit we already have it. అయితే మన ఆత్మలో మనం అది ముందే కలిగి ఉన్నాము. Now we are renewing our mind to that spirit. అయితే మనము ఇప్పుడు మన ఆత్మ ద్వారా మనము దాన్ని నూతనంగా చేసుకుంటున్నాము. Now I've come to my message today. Okay, let's look at verse 16 and we'll take part in communion. Next week we'll start again. Verse 16. 16వ వచనం. He says, therefore. Okay, I really love whenever Bible says therefore. Because when he says therefore, that means wherefore. Because of what? Because he died, and because of his death we are living. Now Bible says therefore. Hallelujah. Anduru batti, what should we do? Verse 16. From now on, we regard no one according to the flesh, even though we know Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Here is a secret. అయితే ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉందండి. So Paul is saying, పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, because we are made new in our spirit, మనము దేవుని ఆత్మయందు నూతన చేయబడ్డాం కాబట్టి, because our spirit is new, ఎందుకంటే మన ఆత్మ నవీనం పరచబడింది కాబట్టి, he is saying now we will not consider anyone according to the flesh. ఇప్పుడు ఆ శరీరానుసారంగా మేము ఎవరిని గుర్తించము అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He says there was a time where we knew Christ in the flesh. అయితే అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, క్రీస్తును శరీరములో మేము ఎరిగిన సమయం ఉన్నది. హల్లెలూయా. Let me read in Telugu for you. Verse 5 and verse 16. Chapter 5 verse 16. కావున ఇక మీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవడినైనను ఎరగము, మేము క్రీస్తును శరీర రీతిగా ఎరిగి యుండినను ఇక మీదట ఆయనను అలాగా ఎరిగి ఉండవు. హల్లెలూయా. There was a time where they knew Christ in the flesh. అయితే ఒక సమయమున వారు దేవుణ్ణి మరి శరీరమందు ఎరిగి ఉన్నారు. That means Paul saw Jesus when he was on this earth. అయితే దానికి అర్థం ఏంటంటే పౌలు యేసు ప్రభు శరీరంలో ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అతని ఎరిగి ఉన్నాడని. Hallelujah. హల్లెలూయా. He saw him. అతన్ని చూశాడని. But he didn't believe him. కానీ అతనిలో యేసు ప్రభులో ఆయన నమ్మకం ఉంచలేదు. It was hard for people to believe in Jesus when he was in his flesh. అయితే యేసు ప్రభు తన శరీరంలో ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ప్రజలకి అది చాలా కష్టంగా ఉండింది ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచడానికి. You know why it was hard? ఎందుకు అది కష్టంగా ఉండిందో తెలుసా? Because he was in the flesh. ఎందుకంటే ఆయన శరీరంలో ఉన్నాడు He కాబట్టి. felt hungry like you felt hungry. ఆయనకి నీకు ఆకలేసిందంటే ఆయనకి కూడా ఆకలేసింది. He was tired as you were tired. నీవు అలసిపోయినట్టే ఆయన కూడా He అలసిపోయాడు. went to loo as you went to loo. మరి ఆయనకు కూడా మీరు ఎలాగైతే మీ You know, కాల కార్యక్రమాలని చేసుకుంటారో ఆయన కూడా అలాగే చేసుకున్నాడు. it was hard for them to believe. అది ఆ ప్రజలకు చాలా కష్టతరంగా ఉండింది He is just నమ్మడానికి. like us. ఆయన మనలాగే ఉన్నాడు కదా. Oh, don't we know him?
ఆయన మనకి తెలియదా? Don't we know his sisters and brothers? ఆయన సహోదరులు, ఆయన సహోదరులు మనకి తెలియదా? Don't we know his mother and father? అతని తల్లిదండ్రులు మనకి తెలియదా? How can he say that he is the son of God? ఆయన ఎలా చెప్తున్నాడు ఆయనే దేవుని కుమారుడని? They were considering him in the flesh. ఆయనని తన శరీరమందు వారు గుర్తిస్తా ఉన్నారు. It's the same questions we also have. We have the same questions. అయితే మనకి కూడా అదే రకమైన ప్రశ్నలు Pastor, ఉన్నాయి. you're saying I'm son of God in my spirit? పాస్టర్, మరి మీరు అంటున్నారు నేను దేవుని యొక్క కుమారుణ్ణి కదా ఆత్మయందు. Then my flesh doesn't complement that. మరి నా శరీరము దానితో అనుసంధాన పరచబడట్లేదు అని. Hallelujah. We all struggle there. అక్కడ మనం అందరమే కూడా కష్టపడతానే ఉంటాం. They struggled believing Jesus. వారు యేసు ప్రభువుని శరీరమందు నమ్మడానికి కష్టపడ్డారు. Because the body was a hindrance. ఎందుకంటే ఆ శరీరం అనేది వారికి ఒక అడ్డంకుగా ఉండేది. Even for us our bodies, ఇప్పుడు మరి అదే రీతిగా మన శరీరము మనకి అడ్డంకుగా ఉంది. So Paul is saying, అయితే పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, therefore, కావున let us not consider Christ in the flesh. మనము క్రీస్తుని ఆయన శరీరమందు మనము గుర్తించకుండా ఉందాము. Let's recognize him in the spirit. కానీ ఆయనని మనము ఆత్మయందు గుర్తిద్దామని. Then the same Paul, అయితే అదే పౌలు, or that same Saul, when he saw Christ resurrected in the spirit, సౌలు ఏ రీతిగా అయితే క్రీస్తు మరణం నుండి పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తును అతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, and he didn't need any more evidence to believe in Christ. మరి ఆయనని తిరిగి నమ్మడానికి ఆయనకి ఎటువంటి ఆధారము కావాల్సి అవసరం పడలేదండి. Think about Thomas. అయితే తోమా గురించి ఆలోచించండి. We all call him the doubting Thomas. మనం అందరమే కూడా మరి సందేహపడే తోమాగా పిలుస్తా As if we ఉంటాం. never doubt. అదేంటో మనం ఎప్పుడు సందేహపడినట్టు. We are quick to give titles. We are quick to give titles. We are quick to give names to people. అయితే మనం చాలా చురుకుగా అందరికి పేర్లు పెడతా ఉంటాము. What happened with Thomas? అయితే తోమాతో ఏం జరిగింది? They said he is risen. అయ్యో, వాళ్ళు చెప్పారు ఆయన తిరిగి లేచాడని. He could not believe. అది ఆయన నమ్మలేకపోయాడు. He said, only if I put my finger into his wounds and really check him, then I will believe. నేను ఎప్పుడైతే నా వేళ్లను ఆయన దెబ్బలలో, ఆయన గాయాలలో పెట్టి చూస్తానో అప్పుడే నేను నమ్ముతాను అని అన్నాడు. He wanted a flesh evidence. అతనికి ఒక శరీరము యొక్క అనుభూతి కావాల్సి వచ్చింది. Bible says after a few days Jesus again came. అయితే కొన్ని దినముల తర్వాత యేసు మరలా తిరిగి వచ్చాడని చెప్తుంది బైబిల్. Thomas was there. అక్కడ తోమా ఉన్నాడండి. Bible does not anywhere that Thomas actually went and checked the wounds of Jesus. అయితే బైబిల్ ఎక్కడా కూడా తోమా నిజంగానే వెళ్ళి దేవుని యొక్క గాయాలను మరి ముట్టాడు అని ఎక్కడ రాయబడి లేదు. It was Jesus who asked him. He said, Thomas, అక్కడ యేసు ప్రభువే అడిగాడండి. Here is my hands. Look at this. అయితే ఇదిగో తోమా, నా చేతులను చూడు, నా గాయాలను చూడు అని చెప్పాడు. It was Jesus who said it. అది యేసు ప్రభువే చెప్పాడు. And then Jesus ended with a rebuke. Jesus ended with a rebuke saying, how is it that you're still doubting? అయితే యేసు ప్రభు ఇలాగ గర్దించాడు, ఎలాగ నువ్వు ఇంకా సందేహిస్తున్నావు అని. Blessed are those who believe without seeing than those who believe by seeing. చూచి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు. Nowhere in the Bible it records that actually Thomas went and checked. అయితే ఈ బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా తోమా వెళ్ళి యేసు ప్రభు యొక్క గాయాలను ముట్టినట్టు తాకినట్టు గాని రాయబడి లేదండి. But Thomas worshipped Jesus that night. కానీ తోమా యేసు ప్రభువుని ఆరాధించాడు ఆ రాత్రి. How was he able to do that? అది ఎలాగ చేయగలిగాడు? When he considered Jesus in the spirit. ఎప్పుడైతే తోమా యేసు ప్రభుని తన ఆత్మయందు గుర్తించాడో అప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm telling you, you can truly worship Christ when you recognize him in the spirit. నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని నీ ఆత్మయందు గుర్తిస్తావో అప్పుడు నీవు నిజంగా దేవుని ఆరాధించగలవు. That is to be truly born again. అదే మరి నిజంగా తిరిగి జన్మించుట. When you recognize Jesus in your spirit, నీవు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని నీ ఆత్మయందు గుర్తిస్తావో you will know that he is God. నీవు
యేసు ప్రభువే దేవుడని నువ్వు There are తెలుసుకుంటావు. so many people who studied about Jesus. యేసు ప్రభు గురించి చదివిన వారు చాలా మంది There are so ఉన్నారు. many people who said he's a great man, he's a prophet. చాలా మంది ఆయన ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన చాలా గొప్ప ప్రవక్త అని అన్న There వ్యక్తులు are so many ఉన్నారు. people who said he's a great teacher, ఆయన గొప్ప బోధకుడు అని అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. but they never recognized him who actually he was. అయితే వారందరూ కూడా ఆయన దేవుడు అని ఆత్మయందు అతన్ని They గుర్తించలేకపోయారు. just saw him in the flesh. వారిని శరీరం అందు మాత్రమే How do you గుర్తించసాగారు. recognize him today? మీరు ఈ దినమున ఆయనను ఎలా గుర్తిస్తున్నారు? Are you recognizing him in the flesh? ఇదిగో నీవు మరి శరీరమందు దేవుణ్ణి యేసు ప్రభువుని గుర్తిస్తున్నావా? Then he will be just a carpenter who lived in Nazareth. మరి అలాగైతే ఆయన కేవలము ఒక నజరేత్ లో ఉన్న వడ్రంగి వలె ఉంటాడు. హల్లెలూయా. He'll be a great teacher who lived once upon a time in Israel. అయితే ఒక ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప బోధకుడుగానే ఆయన మిగిలిపోతాడు. But he will never be your God. ఆయన ఎప్పుడు కూడా When you know him and you ఆయనను two ways. మరి రెండు మార్గాలు One ఉన్నాయండి. is by the word, ఒకటి దేవుని వాక్యం ద్వారా, and second by his spirit. ఇంకొకటి ఆయన ఆత్మ ద్వారా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus and his disciples were walking. అయితే యేసు ప్రభు మరి అతని శిష్యులు నడుస్తా In ఉన్నారు. Caesarea they were walking. ఆ కసరియా అనే ప్రాంతంలో నడుస్తా And ఉన్నారు. Jesus asked his disciples. అప్పుడు యేసు ప్రభు తన శిష్యులను ఇలా అడిగాడు. He said, who do people think I am? ఆయన ఏమని అడిగాడంటే, ప్రజలు నేను ఏమై ఉన్నానని అనుకుంటున్నారని They అడిగాడు. said, some say you're a prophet, వారు ఏమన్నారంటే, కొందరు నువ్వు గొప్ప ప్రవక్త some అంటున్నారు, say you're a teacher, కొంతమంది అయితే నువ్వు బోధకుడు అంటున్నారు, some say you're Elijah, కొంతమంది అయితే నువ్వు ఎలియా అంటున్నారు, some say this, some say that. కొంతమంది నువ్వు ఇది ఇది అది అని అంటా ఉన్నారు. And then Jesus said, what do you think? అయితే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే, నీవేమనుకుంటున్నావు? And they said, Lord, we already said it. అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఇదిగో మేము ముందే చెప్పాం కదా. But then Peter suddenly, అయితే పేతురు, he said, you are Christ, the Son of living God. నీవు దేవుని యొక్క కుమారుడవు, క్రీస్తు యేసు అని ఆయన గుర్తిస్తున్నాడు. Immediately Jesus said, అప్పుడు యేసు ప్రభు వెంటనే ఏమన్నాడంటే, flesh and blood has not revealed this to you. నీకు ఇది మానవు రక్త మాంసములు బయలుపరచలేదు, కానీ పరలోకమందున నా తండ్రి బయలుపరచాడు. హల్లెలూయా. So it was through the Holy Spirit. అయితే అది దేవుని ఆత్మ ద్వారా Peter recognized who Jesus was. పేతురు యేసు ప్రభు ఎవరై ఉన్నాడో అన్నది గుర్తించాడు. Ministry of the Holy Spirit. మరి అదే దేవుని ఆత్మ యొక్క పరిచర్య ఉన్నది. నీవు ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యాన్ని చదువుతావో, the Spirit gives you revelation. ఆ యొక్క ఆత్మ అనేది నీకు వాక్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తుంది. Beyond the flesh. అది నీ శరీరానికంటే దూరంగా అతీతంగా వెళ్ళడానికి సహాయం చేస్తుంది. It will make you to see in the Spirit. అది మరి ఆ దేవుని ఆత్మ నీ ఆత్మయందు మరి విషయాలను చూడడానికి సహాయం చేస్తుంది. నీవు యేసు ప్రభు ఎవరో తెలుసుకుంటావు. In the same way, అలాగే you can know who you are. నీవు ఎవరై ఉన్నావో కూడా నీవు తెలుసుకోగలవు. It is by the word, మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా, and by the Spirit. దేవుని ఆత్మ ద్వారా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Next week we're going to continue that. అయితే వచ్చే వారం మనం దీని మీదే, ఈ అంశం మీదే మాట్లాడదామండి. Next week we're going to talk that scriptures are the fingerprints of your new man. అయితే వచ్చే వారం మనము ఏం నేర్చుకుందామంటే, మరి లేఖనం అనేది నీ యొక్క నవీన పురుషుని యొక్క చేతి ముద్రలై ఉన్నాయి, వేలి ముద్రలై ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is our identity, right? మరి అదే మన ఐడెంటిటీ కదండి, అదే మన గుర్తింపు. Your flesh identity is in your fingerprint. అయితే నీ యొక్క శరీరం యొక్క గుర్తింపు నీ యొక్క వేలి ముద్రలో ఉన్నాయి. When you put your thumb impression, నీ యొక్క బొటన వేలు యొక్క మరి ముద్ర పెట్టినప్పుడు, that is your identity. అదే నీ గుర్తింపు. Hallelujah. In the same way, మరి అదే రీతిగా scriptures, లేఖనం అనేది is your identity. నీ యొక్క గుర్తింపు. Hallelujah. హల్లెలూయా. A.W. Tozer once said, మరి A.W. టోజర్ ఇలాగన్నాడండి ఒకసారి, whatever comes to your mind when you think about God, నీవు దేవుని గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా నీకు ఏదైతే
ఆలోచన వస్తుందో that is the most important thing about you. అదే నీ గురించి దేవుడు కలిగి ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన ఆలోచన. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you think that God is holy, నీవు దేవుడు పరిశుద్ధుడని అనుకున్నట్లయితే that is important for you. అది నీకు ప్రాముఖ్యమైనది. You know why? Because God sees you holy. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను పరిశుద్ధునిగా చూస్తున్నాడు కనుక. Hallelujah. If you హల్లెలూయా. think about God and righteousness comes to your mind, ఇప్పుడు నీవు దేవుని గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరి నీతిని మనసులోకి వస్తే, amen, that is the important thing about you. మరి అది కూడా ఆ నీతి అనేది నీ గురించి ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. Because God looks at you as righteous. ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను నీతిపరుడుగా చూస్తున్నాడు. So the same scripture that reveals God, ఏ ఏ లేఖనాలు అయితే దేవుడి గురించి నీకు బయలుపరుస్తుందో that same scripture అదే లేఖనం అండి will reveal you. అది నీ గుర్తింపు ఏదైతే దేవుని యందు ఉన్నదో అది నీకు So to renew our soul, అయితే మన ప్రాణమును నూతన పరచుకోబడటం అంటే there is only one tool for that. దానికి కావాల్సిన ఒకే ఒక పరికరం ఉంది, and that is the word of God. అది దేవుని వాక్యం. Hallelujah. Let's bow our heads and look to the Lord. మనమందరం మీ తలలు వంచుకొని దేవుని యందు చూద్దామండి. He died ఆయన చనిపోయాడు that we might live. నీవు నేను జీవించడానికి ఆయన చనిపోయాడు. Today, అయితే ఇవాళ the life that we have మన యందు ఉన్న జీవము is his life. ఆయన జీవం అండి. He gave us that life. ఆయననే మనకు ఆ జీవాన్ని ఇచ్చాడు. This table, you know, this table ఈ బల్ల అనేది is a symbolic of his death. ఆయన మరణానికి సూచన అయినది. Jesus said, when you take part of this table, యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే, నీవు ఈ బల్లలో ఈ శరీరమందు రక్తమందు నువ్వు ఎప్పుడైతే పాలు పంచుకుంటావో, you proclaim his death. నీవు ఆయన మరణాన్ని ప్రకటిస్తావు అని. You proclaim the payment that he has made. నీవు ఆయన చేసిన ఆ వ్యధ చెల్లించడం అనేది ఏదైతే చేశాడో దాన్ని నీవు ప్రకటిస్తున్నావు. So as we approach the table of the Lord today, అయితే ఇవాళ మనం బల్ల ఎదుటకు వస్తుండగా మనము దేవుని గుర్తిద్దాము. that his body was broken for us. ఆయన శరీరము మన కొరకు నలగగొట్టబడిందని. that he died that we might live. ఆయన మనము జీవించుట కొరకు ఆయన మరణించాడని. to give us a new nature. మనకు ఒక నూతనమైన స్వభావమును ఇవ్వడానికి ఆయన మరణించాడు. to live in us. మనం జీవించడం కొరకు ఆయన మరణించాడు. that we might live in him. మనము ఆయన యందు జీవించుట కొరకు ఆయన మరణించాడు. that we might together live on this earth. అయితే మనం అందరమే కలిసి ఆయన కొరకు జీవించాలని ఆయన మరణించాడు. that he can reflect his life and nature through us. అయితే ఆయన మన ద్వారా ఆయన యొక్క జీవమును ఆయన యొక్క మహిమను కనపరచుకోవడానికి. so as we approach the table of the Lord, అయితే మనము ఈ బల్లను మరి సమీపిస్తుండగా let's prepare our hearts. మన హృదయాలను మనం సిద్ధపరచుకుందాం. as the elements come to you, అయితే మరి బల్ల మీ ఎదుటకు వస్తుండగా be prayerful. మరి ప్రార్థనలో దేవుని యందు చూడాలని కోరుచున్నాను. I request John to distribute the communion, and as the elements come to you, I'm going to read a scripture for you. Reading from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. For I received from the Lord that which I also delivered unto you, that Lord Jesus, on the same night that he was betrayed, he took a bread. People who are joining online can take part in your elements as well. We'll take part together. And he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, after the supper, he lifted up the cup and he said, this cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whosoever eats this bread or drinks this cup in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him drink and eat the bread and drink the cup. For he who eats and drinks in unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Let's take part discerning that this is the body of the Lord. Father, we thank you for your body that was broken. As we eat it, we thank you that your body brings life to us.
We thank you, Father. We recognize what you have done for us today. In Jesus' name, let's all take part in the body of Christ, knowing that it is the body of Christ. Let's say, man of you, put up the cup and this cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you meet in remembrance of me. Father, we thank you for your blood. As we drink of your blood, we thank you for this new relationship where you live in us and we live in you, and we together live. This life is no longer ours, Lord, but it's yours. We are crucified with you, and you live through us. You flow through us. We thank you for this life. In Jesus' name, let's take part in his blood. Father, we thank you right now for everyone who has partaken. We speak your blessing, we speak your favor upon their lives. Lord, I thank you for this relationship, and help us, Lord, every day as we read your word, that by your Spirit you'll give us revelation of who we are. As we know who you are, that we'll begin to know who we are, because our identity is hidden in you. Our identity is hidden in Christ. Spirit of God, I pray that you'll reveal Christ to us, Christ in us, who is the hope of glory. I speak that revelation over the church, that as they go through this week, as they read the word, that they will begin to understand this new relationship, this new connection. And as they know you, Lord, that they will know them, that they will know their identity. And as we continue this study, Lord, I pray that we will grow and mature into your sons and daughters, and we'll manifest you wherever we go. We thank you, Lord, for this time. We bless each and every one today. We thank you for your word. And Lord, right now, Lord, we thank you. We give opportunity to people. If you have not known Jesus, today is your day to accept Jesus as the Lord and Savior. Without him, you are dead. But with him, you have life, life eternal. All you need to do is right now, wherever you are, just say, Jesus, I recognize my sinful state. I recognize I'm dead. But I look to you, I believe in you, that you give me life. And as you're making that prayer, you're getting connected with God. You're receiving new life. So right now, pray to him. Say, Jesus, I believe in you, that you died for me, and that you rose again on the third. And I accept you as my Savior and as my Lord. Come into my life, Lord. Change me for eternity. I receive you in Jesus' name. And as you're praying, God is coming into your life today. You're getting reconnected with Christ. And as you keep reading his word, that by his Spirit, God will strengthen you. Father, we thank you for those, Lord, who have received you today. We thank you, God, that by your Spirit you will begin to work in them, that by your Spirit you will strengthen them, Lord, Father God. We thank you, Lord. We bless every family who has watched this program today. And for those who have gathered here, we speak your blessing. And we thank you that in the days to come, that we'll all come together under one roof and glorify you. Lord, thank you, Father. And we praise your name today for this opportunity. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all. Amen. So before we close the service, as we sing a song, let's give our tithes and offerings to God, and let's glorify God with our substance, because the Bible says that we honor him with our substance. So let's honor him with what God has given us. And as we sing a song, let's glorify his name through our offerings. People who are joined online can give through Google Pay. So we're going to do a screen share, and you can give through online as well. And people who are offline can choose different ways of giving. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you. మన్నాను కురిపించినావు, బండ నుండి నీళ్ళిచ్చినావు. మన్నాను కురిపించినావు, బండ నుండి నీళ్ళిచ్చినావు. యెహోవా ఈరే చూచుకొనును, యెహోవా ఈరే చూచుకొనును, సర్వము సమకూర్చును. ఆరాధనా నీకే,
ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే. ప్రేమ నమ్మకం గల ప్రభా, నేను నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ ఆరాధనకై నీకు వందనాలు. ఈ ఆరాధన అంతట్లో మీ ఆత్మ ద్వారా మీరు చేసిన కార్యం బట్టి నీకు వందనాలు. ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మాలో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, మేము క్రీస్తుల్లో కలిగిన ఈ నూతన జీవాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. ఆయన ఈ జీవంలో మేము ముందుకు ప్రతిదినం ఆయన వెళ్ళే ప్రభా, ఈ జీవమును ఆయన ఇతరులకు పంచే వారికి మేము కృప దయచేయండి. ఆయన మేము జీవము కలిగి ఉండటకు, జీవమును స్వాస్థ్యంగా పొందుకుంటకే నీవు మా కోసం చనిపోయినావు ప్రభా. నీవు చనిపోయి తిరిగి లేచి ప్రభా, మాకు ఆ జీవం అనుగ్రహించిన నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా, నీ పరిచర్య నిమిత్తం విత్తిన ప్రతి కానుకను దీవించిన ఆశీర్వదించి, విత్తిన ప్రతి హస్తంలో 100 రెట్లుగా 1000 రెట్లుగా మీరు అభివృద్ధి చేయమని ప్రార్థిస్తాం. ఆయన నీ క్షేమము, నీ సమాధానం, నెమ్మది ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ప్రకటిస్తాం. ఆయన ఈ వారం అంతట్లో ప్రభా, నీవు నాకు వారికి తోడుగా ఉండి ఆయన నీ జ్ఞానం చేత, నీ ఉపదేశం చేత, నీ ఆత్మ చేత వారిని నడిపి ఆయన వారిని దీవించి అభివృద్ధి చేసి వారి జీవితాల్లో మేము మాయంపరచుకోవాలని కోరుతూ మనం వెళ్తుండగా మా అందరు కూడా నీ సన్నిధి, నీ ఆదరణ మాకు తోడుగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. ఇదిగో తిరిగి వచ్చి వారిని కలుసుకున్నప్పుడు ప్రభా, ఆయన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభా నూతన ఉద్యమంతో, నూతన ఆశతో, నూతన ఆయన సాక్ష్యములతో తిరిగి కలుసుకుని మేము మాయంపరచుకునే కృపను దయచేయమని కోరుతూ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తాం. మా రక్షకుడు దేవుడైన యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ఆయన కుమారుడు మన రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు నిరంతరం సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. తిరిగి వచ్చే వారు కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.